प्यारे बच्चों, अठवीं श्रेणी की पाठ पुस्तक विचों समाजिक सिक्ख्या विषय लई 10वां पाठ कर रहे हाँ, जिसका नाम है भारत विच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इस पाठ नूं असीं 5 भागां विच वंडिया है, जिसके 2 भाग असीं कर चुके हाँ अते अज असीं इसका तीसरा भाग प्लासी अते बक्सर दीयां लड़ाइयां कर रहे हाँ। प्लासी अते बक्सर दीयां 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुईयां हन, जिन्हां दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी की जित हुई अते उस जित दे नाल भारत के इतिहास नूं एक नवां मोड़ मिलिया। बंगाल उस समय भारत का सब तो अमीर इलाका सी, जिसनूं जितन दे लई, जिसनूं कब्जे विच करन लई अंग्रेज़ां ने बहुत तरह दीयां ब्योंतबंदियां बनाईयां। सो आओ जानिए असीं प्लासी अते बक्सर नूं। प्लासी दा स्थान पश्चिमी बंगाल दे विच स्थित है अते बक्सर दा स्थान बिहार दे विच स्थित है। ये दोवें लड़ाइयां 7 साल 4 महीने दे फर्क नाल हुईयां। इन्हां लड़ाइयां दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी की जित हो रही है अते इत्थों दे जो लोकल राजे सन, नवाब सन, उन्हां दी हार हुई। सो आओ आपां अगे पढ़िए इन्हां लड़ाइयां दे बारे। प्यारे बच्चों, साडी पाठ पुस्तक दे विचों ये जो पन्ना है, असीं इस दे बारे विचार चर्चा करनी है। सो आओ इस पन्ने दे उपर ध्यान दईए। असीं प्लासी की लड़ाई तो पहला कुछ घटनावां हुईयां जो प्लासी की लड़ाई का कारण बनियां। अंग्रेज़ साडे देश दे विच 1608 ईस्वी नूं कैप्टन हॉकिंस की अगवाई विच बादशाह जहांगीर के दरबार विच पेश हुई। 1615 दे विच सर थॉमस रो मुगल बादशाह तो सूरत दे विच व्यापार करन दी इजाजत लै लैंदा है। 1615 तो बाद 1717 तक लगभग 102 साल बाद मुगल बादशाह फरुखशियर तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार अते उड़ीसा दे विच 3000 सालाना रुपए दे के होर कोई भी कर दिते बिना व्यापार करन दी प्रवानगी लै लैंदे है। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत दे विच व्यापार करन दे नाल अपने आर्थिक लाभ भी वेखण लग जाती है। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां तो बाद बंगाल का नवाब बनिया। तारीख सी 9 अप्रैल 1756। जदों वो नवाब बनिया तो उसने वेख्या कि अंग्रेज अपने निजी व्यापार लई भी कोई कर नहीं दे रहे सन। इस तरह बंगाल दे आमदन दे विच एक बड़ा घाटा हो रहा सी, जिसनूं बंगाल दे नवाब सिराजुद्दौला ने महसूस किया। नवाब सिराजुद्दौला, जिसका पूरा नाम मिर्जा मुहम्मद सिराजुद्दौला सी, उसने बंगाल दे विच अंग्रेज़ां अते फ्रांसीसियां नूं किले उसारन तो भी रोकिया। अंग्रेज़ अते फ्रांसीसी, अंग्रेज़ उस समय कलकत्ते दे विच अते फ्रांसीसी चंदन नगर दे विच आपो अपने किले उसारन लग पे सन, जिसनूं नवाब ने अपने राज दे लई खतरा समझिया। सो नवाब सिराजुद्दौला ने उन्हां नूं रोकिया।
ਨਵਾਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੁੱਦੌਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 19 ਜੂਨ 1756 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਸਿਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਸਿਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਬਸਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੁੱਦੌਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਨਵਾਬ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 146 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੂਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਕੈਦੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 146 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 23 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਵਰੀ 1757 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੁੱਦੌਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 23 ਜੂਨ 1757 ਨੂੰ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੁੱਦੌਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 163 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੁੱਦੌਲਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਿੜਦੀਆਂ ਹਨ। 23 ਜੂਨ 1757 ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੁੱਦੌਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੁੱਦੌਲਾ ਦੀ ਜੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 35,000 ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀ, 18,000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਅਤੇ 15 ਤੋਪਾਂ ਸਨ। ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2100 ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀ, 700 ਯੂਰਪੀ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ 6 ਤੋਪਾਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 3000 ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ। ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਵੱਲ ਸਿਰਫ 6 ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕੋਲ 15 ਤੋਪਾਂ ਸਨ।
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ, ਯਾਰ ਲੁਤਫ ਖਾਂ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੁਰਲਭ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ, ਯਾਰ ਲੁਤਫ ਖਾਂ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੁਰਲਭ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੁਦੌਲਾ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਜੋ ਤੋਪਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਜੋ ਤੋਪਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜੋ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤੋਪਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੋ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੁਦੌਲਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੁਦੌਲਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਬ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਟਵਾ, ਘੇਰਿਆ, ਸੂਤੀ, ਉਦੇ ਨਾਲਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਅਵਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਦਾ ਅਵਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਇਹ ਪੇਜ ਹੈ ਜੋ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1764 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ।
ਇਹ ਉਹ ਪੇਜ ਹੈ ਜੋ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 1764 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਤਾਰੀਖ ਸੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੁਜਾ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਜਰ ਮੁਨਰੋ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ, ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੁਜਾ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਹਾਰ ਗਏ। ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸੁਜਾ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਧੀ 12 ਅਗਸਤ 1765 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਜਾ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਅਵਧ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਵਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਨ, ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਵਾਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਲਗਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਕਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਲਗਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਨੂੰ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ। ਧੰਨਵਾਦ।